আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, উর্দু কি দোসরি কিতাবের সপ্তম দর্শে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। উর্দু কি পেহলি কিতাবের সপ্তম দর্শে আজকে আমরা পড়ব এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত উর্দু কি দোসরি কিতাবের 14 থেকে নিয়ে 16তম পেজের শেষ পর্যন্ত। আমরা পড়ছিলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হুলিয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দৈহিক আকৃতি গঠন, তার খাবার দাবার, পোশাক আশাক, জুতা ইত্যাদি, তার রসিকতা ইত্যাদি বিষয়ে। তো এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পড়ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হুজুরকে লতিফে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রসিকতা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে লতিফে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রসিকতা এবং নাতে রাসূল, রাসূলের নাত প্রশংসা সম্পর্কে একটা কবিতা। আসুন আমরা আল্লাহর নামে শুরু করি। প্রথমে আমরা পুরো এবারটা পড়ব, এরপরে এটার তর্জমা আমরা একে একে শব্দে শব্দে ভেঙে ভেঙে তর্জমা করব, এরপরে পূর্ণ একটা বাক্যেরও তর্জমা করব, এরপর খোলাসা আকারে পুরোটার আলাদাভাবে তর্জমা করব। আসুন আমরা শুরু করি। আমরা যখন এবারত পড়ব, উর্দুটা পড়ব, তখন আপনারা চেষ্টা করবেন বোঝার জন্য অর্থ, যে এখানে এটার কি অর্থ, তাহলে আপনার মোতালাও হয়ে যাবে। আমি তো বলি আপনাদেরকে যে প্রত্যেকটা ক্লাস শুরু করার আগে আপনারা মোতালা করে আসবেন, তাহলে ওই ক্লাসটা বুঝতে আপনার সহজ হবে। মোতালা না করে আসলে, আপনি যদি 50% বোঝেন, তাহলে মোতালা করে আসলে আপনি 100% বুঝবেন অবশ্যই। আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ বলেছেন, যে ছাত্র মোতালা করে বসে, মনোযোগ দিয়ে দর্শনে এবং মুখস্থ করে, সে অবশ্যই আলেম হবে, তার ইস্তেয়াদাত যোগ্যতা তৈরি হবেই। चलन पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़े। एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए ऊँट मांगा। हजरत ने फरमाया, मैं तुझे सवारी के लिए ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उस शख्स ने परेशान परेशान होकर आरज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऊँटनी के बच्चे पर क्यों कर सवार हो सकूँगा। हुजूर ने फरमाया, अरे नादान, हर बड़ा ऊँट ऊँटनी ही का बच्चा हुआ करता है। एक दिन हुजूर के पास एक बुरहा औरत आई। फरमाया, जन्नत में बुरहा औरतें नहीं जाएगी, बुढ़िया औरत नहीं जाएगी। ओ बुढ़िया, ये बात सुनकर पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, बुढ़िया औरतों ने क्या गुनाह किया है जो जन्नत में नहीं जाएगी। फरमाया, कुरान पर उसमें इरशाद है कि जन्नत में जाकर सब औरतें जवान हो जाएगी। बुढ़िया ये जवाब सुनकर हंसने लगी। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत ख़त्म है जिन पर बड़ा प्यारा है नाम उनका। मोहम्मद नाम है उनका, लक़ब खैरुल अनाम उनका। मोहम्मद नाम सब नामों में क्या अच्छा है नाम उनका, कि खुद तजवीज़ फरमाया है मौला ने ये नाम उनका। लिखा है नाम हक़ के साथ ही कलिमा में कलिमे में नाम उनका, कि आए दिल में याद हक़ ज़बान पर जब हो नाम उनका। सलाम उन पर हो सबका और सब पर हो सलाम उनका, सभी पर उनका एहसान है कि रहमत है प्याम उनका। खुदा की है खुशी मौकू बस उनकी इताअत पर, खुदा है उससे नाखुश जो ना हो वेगा गुलाम उनका। मुझे बख्शिश की है उम्मीद कामिल उनके सदक़ा में, कि आरिफ भी गुलामों में है एक अदना गुलाम उनका। আসুন আমরা শুরু করি আমাদের পড়া অর্থসহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে লতিফে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রসিকতা। লতিফে মানে রসিকতা। एक शख्स ने हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए ऊँट मांगा। एक शख्स ने, एक व्यक्ति, हुजूर खुदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে, আল্লাহ রাসূলের কাছে সওয়ারি কে লিয়ে আরোহণের জন্য উট মাঙ্গা, উট চেয়েছেন। एक लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काछे, एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक व्यक्ति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काछे सवारी के लिए ऊँट मांगा, आरोहणের জন্য ऊँट চাইলো। हजरत ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेन, मैं तुझे सवारी के लिए ऊँटनी का बच्चा दूंगा। আমি তোমাকে আরোহণের জন্য উটনির বাচ্চা দিব।
हजरत ने फरमाया हजरत ने हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बोललेन मैं आमी तुझे তোমাকে सवारी के लिए आरोहणের জন্য উটনির বাচ্চা दूंगा বাচ্চা দিব हजरत ने फरमाया मैं तुझे सवारी के लिए उटनी का बच्चा दूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोललेन আমি তোমাকে আরোহণের জন্য উটনির বাচ্চা দিব उस शख्स ने परेशान होकर ওই লোকটি परेशान হয়ে उस शख्स ने ওই ব্যক্তি परेशान হয়ে আরজ किया आवेदन করল या रसूल अल्लाह हे अल्लाह रसूल मैं उटनी के बच्चे पर क्यों कर सवार हो सकूँगा मैं आमी उटनी के उटनीर बच्चे पर বাচ্চার উপর क्यों कर কিভাবে সওয়ার হো सकूँगा আরোহণ করতে পারবো আমি উটনির বাচ্চার উপর কিভাবে আরোহণ করতে পারবো উটনির বাচ্চা তো আমার ভর সইতে পারবে না সহ্য করতে পারবে না হুজুর सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आरे नादान হুজুর सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेन आरे बोका हर बड़ा ऊँट उटनी ही का बच्चा हुआ करता है প্রত্যেক বড় উট উটনিরই বাচ্চা হয়ে থাকে हर बड़ा ऊँट প্রত্যেক বড় উট উটনি হি কা উটনিরই বাচ্চা হওয়া करता है বাচ্চা হয় প্রত্যেক বড় উটনিরই বাচ্চা হয় মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সাথে রসিকতা করছে কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেয় নাই দেখেন নবীজি তাকে বলছে আমি তোমাকে উটনির বাচ্চা দিব তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে বড় উটই দিবে কিন্তু এই বড় উটটাও তো একসময় উটনির বাচ্চা ছিল তাই না কোন একটা উটের পেট থেকে এসেছে এমন তো নয় যে আকাশ থেকে পড়েছে তাই বড় উটও উটনিরই বাচ্চা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিথ্যা বলেন নাই কিন্তু তাকে তার সে বুঝতে ভুল করেছে নবীজি তাকে একটু অন্যরকমভাবে বুঝিয়েছে অন্যরকমভাবে বলেছে যার কারণে সে একটু পেরেশান হয়েছে এবং যখন পরে বুঝতে পেরেছে তখন তো সবাই হেসেছে তো এটাও রসুলের একটু কি রসিকতা নবীজি রসিকতা করতেন কিন্তু কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না अच्छा एक दिन हुजूर के पास एक बुढ़िया औरत आई एक दिन एक एक दिन हुजूर के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কাছে एक बुढ़िया औरत একজন বুড়ো মহিলা आई एलो एक बुरी महिला एलो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुढ़िया औरत आई एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর কাছে একজন বুড়ি মহিলা এলেন फरमाया नबीजी তখন বললেন জান্নাত में बुढ़िया औरतें नहीं जाएंगे জান্নাতে বুড়হিয়া আওরাতে বুড়ি নারীরা বুড়ি মহিলারা নেহি যায়গি প্রবেশ করবে না যাবে না জান্নাতে বুড়ো মহিলারা যাবে না জান্নাত মে বুড়হিয়া আওরাতে নেহি যায়গে জান্নাতে বুড়ি মহিলারা যাবে না প্রবেশ করবে না ও বুড়হিয়া ये बात सुनकर पूछने लगी ও বুড়হিয়া ওই বুড়ো মহিলা ये बात सुनकर এই কথা শুনে पूछने लगी প্রশ্ন করতে লাগলো জিজ্ঞেস করতে লাগলো এক হাদিসে মূল হাদিসের এবারতে আছে যে এই কথা শুনে বুড়ো মহিলাটা কেঁদেই ফেলছে যে জান্নাতে যেতে পারবে না কেঁদে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসূল বুढ़िया औरतों ने क्या गुनाह किया है जो जन्नत में नहीं जाएगी बुढ़िया औरतों ने বুড়ো নারীরা क्या गुनाह किया है কি গুনাহ করেছে যে জান্নাতে नहीं जाएगी জান্নাতে যাবে না या रसूल अल्लाह हे अल्लाह रसूल बुढ़िया औरतों ने क्या गुनाह किया है বুড়ো মহিলারা কি গুনাহ করেছে जो जन्नत में नहीं जाएगी যে জান্নাতে যাবে না फरमाया कुरान पर उसमें इरशाद है कि जन्नत में जाकर सब औरतें जवान हो जाएगी फरमाया नबीजी बोलें कुरान पढ़ो उसमें इरशाद है ताते इरशाद হয়েছে বর্ণিত হয়েছে कि জান্নাত में যে জান্নাতে जाकर গিয়ে सब औरतें সকল নারীরা जवान हो जाएगी যুবতী হয়ে যাবে फरमाया नबीजी जवाब दिलेन कुरान पर उसमें इरशाद है कि जन्नत में जाकर सब औरतें जवान हो जाएगी कुरान पढ़ो ताते इरशाद হয়েছে বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাতে গিয়ে সব নারীরা জওয়ান হয়ে যাবে বুড়িয়া ये जवाब सुनकर हंसने लगे
বুড়ো মহিলা এই জবাব শুনে বুढ़िया বুড়ো নারী মহিলা ये जवाब এই উত্তর सुनकर শুনে হাসতে লাগলো বুढ़िया ये जवाब सुनकर हंसने लगी বুড়ো মহিলা এই জবাব শুনে হাসতে লাগলো এরপর নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাত বা প্রশংসা জ্ঞাপক কবিতা रिसालत ख़त्म है जिन पर बड़ा प्यारा है नाम उनका रिसालत ख़त्म है जिन पर बड़ा प्यारा है नाम उनका रिसालत मानी नबुवत ख़त्म है শেষ হয়েছে জিন পর যার উপর বড়া পেয়ারা হে অনেক প্রিয় নাম উনকা তার নাম তাহলে রিসালাত খতম হে জিন পর যার উপর নবুয়ত খতম হয়েছে বড়া পেয়ারা হে নাম উনকা তার নাম বড় প্রিয় मोहम्मद नाम है उनका लक़ब खैरुल अनाम उनका मोहम्मद नाम उनका नाम है मोहम्मद नाम उनका तार मानी तार नाम मोहम्मद लक़ब खैरुल अनाम उनका उपाधि खैरुल अनाम तार তাহলে মোহাম্মদ নাম হে উনকা তার নাম মোহাম্মদ লকব খৈরুল আনাম উনকা লকব খৈরুল আনাম তার বা তার লকব খৈরুল আনাম আনাম মানে হলো সৃষ্টি খৈরুল আনাম মানে সৃষ্টির সেরা মোহাম্মদ নাম সব নামों में क्या अच्छा है नाम उनका মোহাম্মদ নাম সকল নাম থেকে মোহাম্মদ নাম সব নামों में সমস্ত নামের মধ্যে কে আচ্ছা হে কত ভালো নাম উনকা তার মোহাম্মদ নাম সব নামों में কে আচ্ছা হে নাম উনকা মোহাম্মদ নাম সমস্ত নামের মধ্যে থেকে কত সুন্দর নাম তার কে খোদ তজবিজ ফরমায়া হে মৌলা নে ये नाम उनका যে স্বয়ং খোদ মানে স্বয়ং তজবিজ ফরমায়া নির্বাচন করেছেন মৌলা নে আল্লাহ তাআলা যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন ইয়ে নাম উনকা তার এই নাম কে খোদ তজবিজ ফরমায়া হে মৌলা নে ইয়ে নাম উনকা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন তার এই নাম लिखा है नाम हक के साथ ही कलीमे में नाम उनका लिखा लिखा है লিখেছেন মানে কে লিখেছেন আল্লাহ তাআলা লিখেছেন নামে হক কে সাথ আল্লাহ তাআলার নামের সাথেই আল্লাহ তাআলার নামের সাথেই তিনি তার নাম লিখেছে সাথ হি সাথেই কালিমে মে কোথায় কালিমার মাঝে নাম উনকা তার নাম লিখা হে নামে হক কে সাথ হি আল্লাহ তাআলার নামের সাথেই লিখেছেন কালিমে মে কালিমায় নাম উনকা তার নাম তাহলে কালিমায় তার নাম আল্লাহর নামের সাথেই লিখেছেন কেন কে আয়ে দিল মে ইয়াদ হক জবা পর জব হো নাম উনকা যাতে আয়ে আসে দিল মে অন্তরে ইয়াদ হক আল্লাহর স্মরণ জবান পর মুখে জব যখন হবে নাম উনকা তার নাম কে আয়ে দিল মে ইয়াদ হক জবান পর যাতে অন্তরে আল্লাহ তাআলার স্মরণ আসে কে আয়ে দিল মে ইয়াদ হক যাতে অন্তরে আল্লাহ তাআলার স্মরণ আসে জবান পর জব হো নাম উনকা যখন মুখে তার নাম উচ্চারণ হবে সালাম উন পর হো সবকা আর সব পর হো সালাম উনকা সালাম উন পর হো তার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক সবকা সকলের পক্ষ থেকে বা তার উপর সালাম সকলের পক্ষ থেকে আর সব পর এবং সকলের উপর হোক সালাম উনকা তার আর সব পর হো এমন সকল মানুষের উপর হোক সালাম উনকা তার সালাম তাহলে সালাম উন পর হো সবকা আর সব পর হো সালাম উনকা সকলের সালাম তার উপর হোক এবং তার সালাম সকলের উপর হোক सभी पर उनका एहसान है कि रहमत है पयाम उनका सभी पर সকলেরই উপর उनका एहसान है তার অনুগ্রহ আছে কে কেননা রহমত হে রহমত পেয়াম উনকা তার পেগাম তার বাণী হলো রহমত সকলের উপর তার এহসান আছে কেননা তার বাণী হলো রহমত তার বাণী যেহেতু সকলের জন্য উপকার তাই তার বাণী হলো রহমত এই জন্য সকলের প্রতি তার এই রহমত আছে বা এহসান আছে তিনি
বিভিন্ন কথাবার্তা দিয়ে, বিভিন্ন হাদিসের হাদিস বলে আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমাদের প্রতি অনেক ইহসান করেছেন। আমরা তার প্রতি, আমাদের সকলের উপর তার ইহসান আছে। खुदा की है खुशी मौकूफ बस उनकी इताअत पर। खुदा की আল্লাহ তাআলার খুশি, সন্তুষ্টি মওকুফ নির্ভরশীল, বাস শুধু উনকি ইতাআত पर, তার আনুগত্যের উপর। खुदा की है खुशी मौकूफ बस उनकी इताअत पर। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি শুধু তার ইতাআতের উপর নির্ভরশীল। खुदा है उससे नाखुश जो ना होवेगा গোলাম উনকা। খোদা হে উসসে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে নাখুশ, অসন্তুষ্ট। আল্লাহ তাআলা উসসে মানে তার প্রতি অসন্তুষ্ট, যে ব্যক্তি না হয়েগা, হবে না, গোলাম উনকা, তার গোলাম। খোদা হে উসসে নাখুশ जो না होवेगा গোলাম উনকা, যে আল্লাহর গোলাম হবে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। मुझे बख्शिश की है उम्मीद कामिल उनके सदका में। আমার ক্ষমার পরিপূর্ণ আশা, মুঝে আমার, বখশিশ কি ক্ষমার, উমিদ কামিল পরিপূর্ণ আশা, উনকে সদকা মে তার উসিলায়। সদকা মানি উসিলা, তোফাইল। এই যেখানে দেখেন 3 নাম্বার দেওয়া আছে, এই যেখানে আবার 3 নাম্বার দেওয়া আছে, মানে এটা হলো টিকা। এটার অর্থ এখানে করে দিয়েছে তোফাইল, বদৌলত, জরিয়া, মানে উসিলায়। বাংলায় এগুলোর প্রত্যেকটার অর্থই উসিলা। তাহলে মুঝে বখশিশ কি হে উমিদ কামিল উনকে সদকা মে, আমার ক্ষমার পরিপূর্ণ আশা রয়েছে তার উসিলায়। কে আরেফ বি গোলামো মে হে এক আদনা গোলাম উনকা, যে আরেফও তার গোলাম সমূহের মধ্য থেকে একজন নগণ্য গোলাম। এই আরেফ দিয়ে কি বুঝাইছে? 4 নম্বর টিকায় যদি আমরা দেখি তাহলে দেখেন এখানে আছে ইয়ে তালাখুস, লকব। আরেফ হলো লকব কার? হাকিম কাসেম হোসাইন কা। হাকিম কাসেম হোসাইন একজন আলেম, তার লকব হলো এই আরেফ, যিনি এই কবিতা লিখেছেন। আরেফও গোলামু মে হে, তার গোলামদের মধ্য থেকে এক আদনা গোলাম উনকা, তার একজন নগণ্য গোলাম। প্রিয় তালিবান আলিম, আমাদের এই দর্শ শেষ করার আগে পুরো দর্শটা আমরা একবারে খোলাসা আকারে পড়বো। শুধু একটা লাইন পড়বো আর একটা তর্জমা করবো, অতিরিক্ত কোনো কথা বলবো না, অল্প সময়। আসুন শুরু করি। হুজুর सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसिकता। एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए ऊँट मांगा। एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक व्यक्ति रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর কাছে सवारी के लिए ऊँट मांगा, आरोहणের জন্য উট চাইল। हजरत ने फरमाया मैं तुझे सवारी के लिए ऊँटनी का बच्चा दूंगा। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আরোহণের জন্য উটনির বাচ্চা দিব। उस शख्स ने परेशान होकर आरज किया। उस शख्स ने परेशान होकर आरज किया, ওই লোকটি পেরেশান হয়ে আবেদন করলো আল্লাহ রসুলের কাছে, আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রসুল, मैं उठनी के बच्चे पर क्यों कर सवार हूँ, আমি সওয়ার हो सकोगा, আমি উটনির বাচ্চার উপর কিভাবে আরোহণ করতে পারবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ने फरमाया, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আরে নাদান, আরে বোকা, हर बड़ा ऊँट उठनी ही का बच्चा हुआ करता है। সব বড় উট উটনিরই বাচ্চা হয়। আমি তোমাকে বড় উটই দিব, কিন্তু এটাও তো একটা উটনির বাচ্চা। একটু রসিকতা করলেন নবীজি, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই। একদিন হুজুর কে পাস এক বুढ़िया औरत आई। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন বুড়ো নারী এলো। फरमाया जन्नत में बुढ़िया औरतें नहीं जाएंगे। নবীজি বললেন, জান্নাতে বুড়ো মহিলারা যাবে না। ও বুढ़िया ये बात सुनकर पूछने लगी। এই ওই বুড়ি এই কথা শুনে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বুढ़िया औरतों ने क्या गुनाह किया है? হে আল্লাহ রসুল, বুড়ো মহিলারা কি গুনাহ করেছে যে জান্নাত মে নেহি যায়গি, যে জান্নাতে যেতে পারবে না? ফরমায়া কুরআন পর। নবীজি বললেন, কোরআন পড়ো। উসমে ইরশাদ হে কে, তাতে ইরশাদ হয়েছে, জান্নাত মে যাকর সব আওরাতু জওয়ান হো যায়গি, জান্নাতে গিয়ে সমস্ত মহিলারা জওয়ান হয়ে যাবে। বুড়িয়া ইয়ে জবাব শুনকর হাসনে লাগি। বুড়ো মহিলা এই জবাব শুনে হাসতে লাগলো। এরপর নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাত। রিসালাত খতম হে জিন পর, নবুয়ত খতম হয়েছে যার উপর। বড়া প্যারা হে নাম উনকা, বড় প্রিয় তার নাম। মোহাম্মদ নাম হে উনকা, মোহাম্মদ তার নাম। লকব খৈরুল আনাম উনকা, তার উপাধি হলো খৈরুল আনাম। মোহাম্মদ নাম সব নামों में
মোহাম্মদ নাম সমস্ত নামসমূহের মধ্যে কে আচ্ছা হে নাম কা কত ভালো তার নামটি। ये के खुद तजवीज़ फरमाया है যে স্বয়ং কে তজবিজ ফরমায়া হে মৌলা নে যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন ইয়ে নাম উনকা তার এই নামটি। লেখা হে নামে হক কে সাথ হি লিখেছেন আল্লাহর নামের সাথেই কালিমে মে কালিমার মাঝে নাম উনকা তার নাম। কে আয়ে দিল মে ইয়াদ হক যাতে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ আসে জবান পর জব হো নাম উনকা জবানে যখন তার নাম উচ্চারণ হবে। সালাম উন পর হো সবকা তার উপর সকলের সালাম বর্ষিত হোক শান্তি বর্ষিত হোক সকলের পক্ষ থেকে। তার উপর সালাম সকলের পক্ষ থেকে। আর সব পর হো সালাম উনকা এবং সকলের উপর তার পক্ষ থেকে সালাম। সভি পর উনকা এহসান হে সকলের উপরই তার অনুগ্রহ আছে। কে রহমত হে পেয়াম উনকা কেননা রহমত হলো তার বাণী কেননা তার বাণী হলো রহমত। খুদা কি হে খুশি মৌকুফ বস আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি নির্ভরশীল बस उनकी इताअत पर शुद्ध तार अनुगत्यের ওপর। खुदा है उससे नाखुश जो আল্লাহ তাআলা তার প্রতি হন অসন্তুষ্ট जो ना होवेगा গোলাম উনকা যে তার গোলাম হবে না। মুঝে বখশিশ কি হে উম্মীদ এ কামিল আমার ক্ষমার পরিপূর্ণ আশা রয়েছে उनके सदका में তার ওসিলায়। कि आरिफ भी गुलामों में है যে আরেফও একজন গোলাম আরেফও তার গোলামদের মধ্য হতে এক আদনা গোলাম উনকা একজন নগণ্য গোলাম তার। যে আরেফও তার গোলামদের মধ্য থেকে একজন নগণ্য গোলাম। প্রিয় তালিবানে এলেম ভাই বোন আজকে এ পর্যন্ত। পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস 40 হাদিস সম্পর্কে পড়ব। এখানেও 40টা হাদিস উর্দু কি পেহলিতেও আমরা 40টি হাদিস পড়েছিলাম এখানেও আরও 40টি হাদিস আমরা পড়ব। তো পরবর্তী দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।